ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं प्रथमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् योऽन्ध प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वतनाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयतं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सिंधुं भजामहे भगवदस्वरूपं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे गुरुवे गौरचंद्रादि ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण ओम तत्सत् എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 13-ാമത് അധ്യായം 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. ഹോ മഹീയാഷി ജന്തോർ ജീവിതാസ യഥാ ഭവാൻ ഭീമാപവർജിതം പിണ്ഡം ആദത്തെ ഗൃഹപാലവത് അഹോ മഹീയസി ജന്തു ജീവിതാസ യഥാ ഭവാൻ ഭീമാപവർജിതം പിണ്ഡം ആദത്തെ ഗൃഹപാലവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्. वर्तनं भावार्थं by His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय. അഹോ കഷ്ടം, ജീവിതം തുടരാനുള്ള ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹം എത്ര പ്രബലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അങ്ങേ ഒരു വീട്ടുനായിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Alas, how powerful are the hopes of a living being to continue his life. Verily, you are living just like a household dog and are eating remnants of food given by Bhima. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിതുരര് തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇത്രയും കാലം ധൃതരാഷ്ട്ര ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്? ഗൃഹമേധിയായിട്ടാണ്. എന്താണ് ഗൃഹമേധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ?
തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്ത്. ആശ്രമം ഗൃഹസ്ഥ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി. എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി? തൻ്റെ മക്കളെ രാജാവായിട്ട് വായിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും, ഈവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും വിതുരനും സഞ്ജയനും ഒക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രയെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാർമേഘം വന്ന് മൂടിയ പോലെ, ഒന്നും മനസ്സാവാത്ത പോലെ, വീണ്ടും കവേർഡ് ബൈ ക്ലൗഡ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം കേൾക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പുത്രവാത്സല്യം കൊണ്ടും തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി കൊണ്ടും മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൊണ്ടും ഗൃഹമേധിയായിട്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗൃഹമേധിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പം തൻ്റെ പദവിയെല്ലാം പോയി, ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈറ്റിംഗ് റെമനൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗിവൺ ബൈ ഭീമ. ഓക്കെ, അതിന് ഭീമന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുനായെ പോലെ, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ. എന്നാലും അവിടുന്ന് തൻ്റെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധി, ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ല, അതുമില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് വിതുരർ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അതായത് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഞാൻ, എൻ്റേത് എന്നുള്ള ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലേ, അതായത് എന്നോടും എൻ്റെ ശരീരത്തിനോടും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, കൂട്ടുകാര്, പിന്നെ രാജ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനും നമ്മളുടെ തലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ കുലശേഖര ആൾവാരും അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, കൃഷ്ണത്വതീയ പദ പങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിഷ്ണു മാനസ രാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കപടമാനഭിത്തേ കണ്ടാവരോധന വിധോ സ്മരണം. അതായത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കഫവാത പിത്തം, ഇതിന്റെ ആ ഇംബാലൻസ്, അത് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം വരില്ല. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആശ, നമ്മളുടെ ആശ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ വല്ലവരും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവൻ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ അതാണ് പറയുന്നത്. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗം ഗലിതം ഫലിതം മുണ്ടം ദശനവിഹീനം ജാതം തുണ്ടം വൃദ്ധോ യാതി ഗൃതീവാദണ്ഡം തഥാപിന മുഞ്ചതി ആശാപിണ്ഡം. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗം ഗലിതം, നമ്മളുടെ ദേഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഗളിതം പറഞ്ഞാൽ അത് വീക്കായി, ക്ഷീണിച്ചു പോയി, ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. ഇത്രയും വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഈവൻ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, കഴിവ് അവനവന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക്, അവനവന്റെ അംഗത്തിനില്ല. അംഗം ഗളിതം, ഫലിതം മുണ്ടം, വൃദ്ധനായി, തലയിൽ മുടിയൊന്നുമില്ല, മൊട്ടയായി, എല്ലാ പല്ലുകളും വീണുപോയി. എന്നിട്ടും വൃദ്ധാവസ്ഥയിലെ വടി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന, രണ്ടു കാലം നടക്കാൻ പറ്റില്ല, മൂന്നാമത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. എന്നിട്ടും ആശാപിണ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തഥാപി മുഞ്ചതി ആശാപിണ്ഡം. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും വയസ്സായി, വായിൽ പല്ലില്ല, കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആശകൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല. അതിങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് ആശാപിണ്ഡം. ആദി ശങ്കരാചാര്യനും അതാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ
ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് അന്ന് കൊണ്ടുവരാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കൃപ വിതുരരുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ആദ്യം മുതൽക്കേ ഈ അഡ്വൈസ് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തോ കാരണവശാലും അത് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഈ എൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടുനായെ പോലെയാണ്. അതും എന്താണ്, ഭീമൻ കൊടുക്കുന്ന ഉച്ഛിഷ്ടം. കാരണം തൻ്റെ 100 മക്കളെയും ആരാണ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തില്? ഭീമൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയും കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടുന്ന് പോകണ്ടേ? അതില്ല. അതാണ് ഭീമന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര 100 മക്കളുടെയും അന്ത്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയാണ് വിശേഷം ഇവിടെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എ സാധു ഷുഡ് നെവർ ഫ്ലാറ്റർ കിങ്സ് ഓർ റിച്ച് മാൻ ടു ലിവ് കംഫർട്ടബിളി അറ്റ് ദെയർ കോസ്റ്റ്. ഒരു സാധുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ഒരാളെ ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യല്ല. അവർ പറയുന്നതിൽ യെസ് മൂടല്ല. സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, അവരുടെ പ്രീതി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യെസ് 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 യെസ്. പക്ഷെ സാധു അല്ല. സാധു എന്താണ്? സാധു കട്ട് ത്രൂ. അതിൻ്റെ ആ ഹൃദയഗ്രന്ഥി, കർമ്മഗ്രന്ഥി ഇതെല്ലാം എന്താ അതായത് അറിവിൻ്റെ വാളുകൊണ്ട് മുറിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരു സാധുവിൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വെണ്ണ പോലെ ആയിരിക്കണം. വെണ്ണ വളരെ സോഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ തൻ്റെ സ്പീച്ച്, തൻ്റെ നാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആവശ്യാനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ വെണ്ണയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാളിൻ്റെ സമാനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിതുരരെ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ, തൻ്റെ നാവിനെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാള് പോലെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രോങ് വേർഡ്സ്. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് വേർഡ്സ് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ അതിലാണ് നന്മ അവരുടെ. ഇത്രയും കാലം ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും കേൾക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ ഹൃദയം കഠോരമായിരിക്കും. അത് ഒരു സോഡ് പോലെ ആയിരിക്കും, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള വാള് പോലെ ആയിരിക്കും. നാവ് എപ്പോഴും അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? കാര്യം സാധിക്കണം. അത് ലിപ്സ്, അതായത് നാവിന്ന് വരുന്നതാണ്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. പുറമേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സ്റ്റേണലി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവര് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു സാധു പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ അതിലാണ് അവരുടെ നന്മ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 നേച്ചർ ഉണ്ട്. 2 നേച്ചർ, ഹയർ നേച്ചർ ആൻഡ് ലോവർ നേച്ചർ. ഓക്കെ. ഹിസ് ഹോളിനെസ് രാധാനാഥ് സ്വാമി പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ, നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു ഗുഡ് ഡോഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ബാഡ് ഡോഗ് ഉണ്ട്. ഗുഡ് ഡോഗ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള, ബാഡ് ഡോഗ് നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തിനോടായിരിക്കണം അടുക്കേണ്ടത്? ഹയർ നേച്ചർ, ലോവർ നേച്ചർ അല്ല. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ കിട്ടി. എനിക്ക് മഹാജനങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഒരു മഹാജനം, വിതുരൻ ധർമ്മരാജാവ് ഒരു മഹാജനമാണ്. അവരുടെ സമ്പർക്കം, അവരുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരുടെ കൂടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ്, ആരുടെ സംഘത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്? തൻ്റെ മക്കളുടെ, ദുര്യോധനാദികളുടെ, അല്ലേ? കർണന്റെ, ശകുനിയുടെ. അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഹയർ നേച്ചറിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിൽ പോയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളുടെ ചോയ്സ്, നമ്മളെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പാതയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ ഒരിക്കല് തൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ഒരു ബിസിനസ് മാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അതിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ നന്നായി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, വളരെ റിച്ചാണ്. ഓ, ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, ഓ വെരി ഗുഡ്. ഗ്ലാസ് എന്തെന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു സാൻഡ് എന്നാണ്. സാൻഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് എർത്ത്, ഭൂമിയിൽ നിന്നാണെന്ന്. ഭൂമി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സോ യു ആർ എ തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊരു
കള്ളന മോഷണമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. യു ആർ എ തീഫ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ, അയ്യോ അദ്ദേഹത്തിന് കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡൊണേഷൻ തരുന്ന ആളാണ്, പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ? അല്ലല്ല പ്രഭുപാദ, ഹീസ് എ ബിഗ് ഡൊണേറ്റർ, ഈസ് എ ബിഗ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഫോർ അവർ മൂവ്മെന്റ്. ഓ ഇസ് ഹി? ദെൻ ഈസ് എ സ്മോൾ തീഫ്. കാരണം എന്താ? അയാൾ ചെറിയ എന്താ അപ്പ പറഞ്ഞ ചെറിയത്? കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് ഒരു വിവിധം ഭഗവാന്റെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അപ്പോൾ ദെൻ ഈസ് എ സ്മോൾ തീഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മള് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലേക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഷ്ടാക്കളാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ആൽഫ്രഡ് ഫ്രോഡ് പ്രാവശ്യം വന്നു, ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഡിസൈപ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു. ആൽഫ്രഡ് ഫ്രോഡ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ TOVPയിലെ ചെയർമാനാണ്. ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ്. വലിയ റിച്ച് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്, വലിയ ബിസിനസ് എംപയറിലാണ് ഫോർഡ് കമ്പനിയൊക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്, ദിസ് ഈസ് ആൽഫ്രഡ് ഫ്രോഡ്, ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ഹെൻറി ഫോർഡ്, ഇസ് ബില്യണയർ. അപ്പോൾ ഉടനെ ചോദിച്ചു പ്രഭുപാദ്, നൗ സോ വെർ ഈസ് ഹെൻറി ഫോർഡ് നൗ? എന്തായാലും അർത്ഥം, അതായത് ഇത്രയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാം സ്ഥാനം മാനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടും ഹെൻറി ഫോർഡ് ഇപ്പൊ എവിടെ? അതായത് അറിയില്ല, അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. അതായത് ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, ഈ പദവികള്, ഈ ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഈ സമ്പത്ത്, ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പ്രവാചിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധു പറഞ്ഞാൽ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല, നമ്മൾ പറയുന്നതിന് യെസ് മൂന്നുന്ന ആൾക്കാരല്ല. എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നന്മ, അതെന്താണോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ. ചില സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, എന്നാൽ എല്ലാ സമയത്തും അല്ലേ. അതായത് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്, അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളും അവർ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി മൃഗാരിയുടെ അടുത്ത്, മൃഗാരി ഇങ്ങനെ, അതായത് മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്ന് അതിൽ ആസ്വാദനം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പം നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പകുതി കൊന്നിട്ട് അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ വിടുന്നത്? അവരെ മുഴുവൻ കൊല്ലൂന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ പകുതി കൊന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവിടെ അയ്യോ നീ നരകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മുഴുവൻ കൊല്ലും. ആരാലും പറയുക മുഴുവൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരും പറയൂ ഇവിടെ? അപ്പോൾ അത് വേറെ രീതി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതാണ് മൃഗാരി എന്താ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നത്, അല്ലേ? ഇവിടെ വിദുരര് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അങ്ങനെ സൗമ്യഭാവത്തിലാണ് അല്ല, ആദ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നീട് ഈ സമയത്തല്ല, അവിടെ റിയലി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സോഡ്, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വാള് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പ്രയോഗം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധുജനങ്ങളെ വളരെ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്, കേസ് ബൈ കേസ്, അവർ ചിലപ്പോൾ നല്ല വാള്, കാരണം നമ്മളുടെ കർമ്മഗ്രന്ഥിയെ അതിനെ കട്ട് ത്രൂ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Dhritarashtra is a typical example of an attached old man in household life. He had become a pauper in the true sense, yet he wanted to live comfortably in the household of Pandavas, of whom Bhima especially is mentioned because personally he killed two prominent sons of Dhritarashtra, namely Duryodhana and Dushasana. These two sons were very much dear to him for their notorious and nefarious activities, and Bhima particularly pointed out because he killed these two pet sons. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ആരാണ്? ദുര്യോധനും ദുശാസനും. അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഇൻസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയെ. അവരുടെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളും അതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് പുത്രന്മാരെ പേരെടുത്ത് ദുര്യോധനെയും ദുശാസനെയും
കൊന്ന ആ ആളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുനായെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. These two sons are very much dear to him for their notorious and nefarious activities, and Bhima is particularly pointed out because he killed these two pet sons. Why was Dhritarashtra living there at the house of the Pandavas? Because he wanted to continue his life comfortably, even at the risk of all humiliation. Okay. ഇത്ര ഒരു പരിഹാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം ഇത്രയൊക്കെ, അതായത് തൻ്റെ കംഫോർട്ട് സോൺ അതെന്ന് നമുക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം, നോട്ട് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ. Vidura therefore was astonished how powerful is the urge to continue life. The sense of continuing one's life indicates that a living being is eternally a living entity and does not want to change his bodily habitation. അതായത് നമ്മൾ എറ്റേണൽ ലിവിങ് ബീങ്സ് ആണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്ത്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വളരെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് വളരെ കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ചാൽ മതി. വളരെ കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ചാലും നമ്മുടെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ലൈഫാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പറ്റുക. അല്ലാണ്ട് കുറേ ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ട് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം, ഫുൾ ഓഫ് വേസ്റ്റ്, ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ 150 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നു, എനിക്കും ഉപയോഗമില്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ 150 വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നേരെ മറിച്ച് ഒരു 30 കൊല്ലം 40 കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത്രയും ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആചാര്യന്മാരാണ്. ആദിശങ്കരാചാര്യ വീണ്ടും വേദങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ 32 years, 32 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വർത്താണ്, വർത്ത് ലിവിങ് ആണത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് തന്ന എന്താണ്? യുഗധർമ്മം. ആരും നിന്നിട്ടില്ല. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് ഇത്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഷോർട്ട് ടേം ലൈഫാണ് 48 കൊല്ലം. അങ്ങനെ എത്രയോ ആചാര്യന്മാരുണ്ട് വളരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വർഷം അതായത് ഈ ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this sense of continuing one's life indicates that a living being is eternally a living entity, does not want to change bodily habitation. The foolish man does not know that a particular term of bodily existence is awarded to him to undergo a term of imprisonment, and the human body is awarded after many births and deaths as a chance for realization to go back home, back to Godhead. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്തിനാണ്? ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും മറക്കുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മളെ ഇവിടെ റിഫോം ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ദിസ് ഈസ് എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ, റിഫോർമേഷൻ സെന്റർ. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിക്ക ആൾക്കാരും. But persons like Dhritarashtra try to make plans to live there in a comfortable position with profit and interest, for they do not see things as they are. Dhritarashtra is blind and continues to hope to live comfortably in the midst of all kinds of reverses of life. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രൻ സ്പിരിച്വലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, മെറ്റീരിയലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലി ബ്ലൈൻഡ് അല്ല, നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി ബ്ലൈൻഡ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഈ ലോകം, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ലോകം. പക്ഷേ കാരണം നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയില്ല, സ്പിരിച്വൽ വിഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ എന്താണ്? മാംസചക്ഷുവാണ്. നമുക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ റിവേഴ്സസ് നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും ശരി, വീണ്ടും അതിനെ ഗൗനിക്കാതെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
എന്താണ് ഇന്ദ്രിയഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതാണ്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് വി ഷുഡ് കട്ട് ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബോണ്ടേജ് വിത്ത് ദ സോർഡ് ഓഫ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കർമ്മഗ്രന്ഥി അത് നമ്മുടെ അറിവാവുന്ന വാളുകൊണ്ട് മുറിക്കണം. അത് നമുക്ക് സ്വയം പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെയും കൈയും കാലും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാനും ബന്ധനസ്ഥാനാണ്, നിങ്ങളും ബന്ധനസ്ഥാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണ് ഫ്രീ? ആരുടെയും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടില്ല, അവർക്ക് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധനസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഉതകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗുരുജനങ്ങൾ. അവർ ഫ്രീ ആണ്. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരെ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇതൊന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആർക്കും മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാൽ ഉപദേശ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോണഫൈഡ് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. സമീപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളെ ചോദിക്കണം. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല. സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പൈസ എങ്ങനെ കൂടുതലുണ്ടാക്കാം, ഓക്കെ, നല്ല വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, നല്ല കാർ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം, ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അത് ഈവൻ അനിമൽസ്, മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഭക്ഷണം എവിടുന്ന് കിട്ടും, നാളെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല ചോദിക്കണ്ടേ, ഞാൻ എവിടുന്ന് വരുന്നു, ആരാണ് ഭഗവാൻ, എൻ്റെ ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ചോദിക്കണം. ഇതാണ് അത് പരിപ്രശ്നേന, പിന്നുന്ന സേവനം. സേവിക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, തന്നെ ഗുരുമഹാരാജിനെ സേവിക്കണം. സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ, അവരുടെ പ്രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയുള്ളൂ, ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശരിക്കും കാഴ്ച കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിക്കല്ല കാണുന്നത്, നമ്മുടെ വിഷൻ ശരിക്കല്ല, സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഹോപ്പ് ടു ലിവ് കംഫർട്ടബിളി ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സസ് ഓഫ് ലൈഫ്. എല്ലാ പ്രതികൂല അവസ്ഥകളിലും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ത്വര, അത് വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര, a sadhu like Vidura is meant to awaken such blind persons and thus help them go back to Godhead, where life is eternal. അതാണ് ഒരു സാധുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ്. ഒരു സാധു ജനങ്ങൾ മുമ്പത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗ്യമാണ്. ഇന്ന് സാധു ജനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടാൽ അവർ വാതിലടയ്ക്കും, അല്ലേ, ജനലടയ്ക്കും, അവിടെ ആരുമില്ല ബോർഡ് എഴുതി വയ്ക്കും. കാരണം അവരത് എന്താ പേര്, ഭിക്ഷക്കാർ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു സാധു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വരാണ്, നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാണ്, നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, അല്ലാണ്ട് അവർ ഭിക്ഷ യാചിക്കാനല്ല. സാധു പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ്. വൺസ് ഗോയിങ് ദർ നോ വൺ വാണ്ട്സ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഓഫ് മിസറീസ്. യത് ഗത്വാൻ അനുവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ്, കുണ്ഠിതങ്ങളില്ല, കുണ്ഠമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം. മിസറീസ് ഇല്ലാത്ത, ക്ലേശങ്ങളില്ലാത്ത. ഒരാളും തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. We can just imagine how responsible a task is entrusted to a sadhu like Mahatma Vidura. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്താണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണം? കാരണം അവരുടെ കരുണ, കമ്പാഷൻ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളുള്ള കമ്പാഷൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഈ ക്ലേശ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന്. അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ടെക്സ്റ്റ് 24. നിസൃഷ്ടോ ദത്തശ്യാം ജരോദാരശ്ച ദൂഷിതാം
ഋതം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തദ്ദത്തേരസുഭി കിയാത് അഗ്നിർനിഷ്ഠിഷ്ടോ ദത്തസ്യ ഗരോദാരശ്ച ദൂഷിതാം ഋതം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തദ്ദത്തേരസുഭി കിയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ആ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നിർനിസൃഷ്ടോ ദത്തശ്ച ഗരോദാര ച ദൂഷിതാഃ ഋതം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തദ്ദത്തൈരസുബേകിയാത്. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിഷം നൽകിയും അഗ്നിക്കിരയാക്കിയും അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ ഉപജീവനം നടത്തി അധപ്പതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. താങ്കൾ അവരുടെ രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ പത്നിമാരിൽ ഒരുവളെ അപമാനിക്കുക കൂടി ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങേക്ക് അവരുടെ ഔദാര്യത്തിന് കീഴിൽ കഴിയാനുള്ള അർഹത തീരെയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you try to kill by arson and poisoning. You also insulted their married wife and usurped their kingdom and wealth. എന്നാണ് വിതുര പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഏറ്റവും തരം താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരാവശ്യമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ചാരിറ്റി, ആരെയാണോ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ട എന്താണ് ആവശ്യം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ആത്തത്തായി അല്ലേ, അതായത് ആത്തത്തായി എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രവാദികൾ, അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ, അഗ്നി കൊണ്ട് വീട് മുഴുവന് ചുട്ടുകരിച്ചിട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അപഹരിച്ചെടുത്തു. അവരുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള പാഞ്ചാലിയെ, ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തിട്ട് അവരെയും അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചു. അതെല്ലാം എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? ആത്തത്തായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഇവരെല്ലാം വധിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആരാണോ നമ്മളെ വിഷം കൊടുത്തിട്ടോ അഗ്നി കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അവരെ നമുക്ക് കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതിലെല്ലാം പങ്കാളിയാണ്, ഡയറക്റ്റ് പങ്കാളിയല്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര ആരും ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്, ഇപ്പം ആൾക്കാർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, ധൃതരാഷ്ട്ര ഇത് പങ്കാളിയല്ലല്ലോ, ഇത് ചെയ്തത് ദുര്യോധനും ദുശാസനും ശകുനിയും ഈ പാർട്ടീസ് അല്ലേ? അല്ല, ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതിനെല്ലാം സമ്മതം മൂളിക്കൊടുത്തു. ആസ് എ കിങ്, ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ അതിനെ എതിർത്തില്ല. അത് നിർത്താനുള്ളും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കാണ് ഈ ക്രൂരതകളുടെ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തരം താഴ്ന്ന ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The system of Varnashrama religion sets aside a part of one's life completely for the purpose of self-realization, attainment of salvation in the human form of life. ഇപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്, ഓക്കെ, ചാതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണം ആശ്രമം, ഓക്കെ, 4 വർണ്ണങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങൾ. ഇതെന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ്. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലൂടെ. പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം തൻ്റെ അച്ഛനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉദ്ധരിക്കണം, ഓക്കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്താണ് നരസിംഹദേവ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? 21 ജനറേഷൻ അപ്പ് 21 ജനറേഷൻ ഡൗൺ, അവരെല്ലാം ഡെലിവേർഡ് ആയെന്നവർ. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ഒരു ഭക്തൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ തിരിച്ച് ഗോലോകത്തിൽ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിൽ പോവോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാൻ
ഏ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അതാണോ? നമ്മളെ എത്ര തന്നെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഒരു അല്ല, അങ്ങനെ പോവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചു, നമ്മൾ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ഓ അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണ്ടേ? വേറൊരാൾ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടുമോ പ്രഭുജി? പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. യു വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ്. അങ്ങനെയല്ല. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മറ്റേ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗം തെളിഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവര് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നല്ല. അവർക്ക് ഇനിയുള്ളൊരു ജന്മം ആ ഒരു ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അവരെത്തിപ്പെടും. അവിടുന്ന് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna, yes, exactly. You will be delivered from hellish condition. And അർത്ഥം you will be delivered to spiritual world അല്ല പറയുന്നത്. You will be delivered from where? Delivered from hellish condition. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തൻ്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഭക്തന്റെ സത്കർമ്മം കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നരക ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരില്ല. നരകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും. നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ബർത്ത് ഇൻ എ ഫാമിലി വേർ ഡിവോട്ടി ഈസ് ദർ, വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ടു വൈകുണ്ഠം. നോ, അതല്ല അർത്ഥം. നമ്മൾ വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം ദ ഹെല്ലിഷ് കണ്ടീഷൻ. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഹെല്ലിഷ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന് ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഫാമിലിയിൽ, ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജനിച്ച് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. അതാണ് റൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. മറ്റത് പിന്നെ യെസ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഒന്നും കൂടെ പറയോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്നും കൂടി പറയോ പ്രഭുജി? അതായത് യു വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് യുവർ 10 ലൈഫ് ancestors, successors എല്ലാം വിൽ ഡെലിവേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ 7 ജന്മത്തിലെ ancestors വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഡെലിവർ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ഫ്രം ദ ഹെല്ലിഷ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലോ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനൊരു ഭക്തന്റെ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തൻ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടില്ല. ഞാൻ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അത് അനുഭവിച്ച് തീർന്ന പിന്നെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം. അഘാസുരന് പേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ കിട്ടി. അഘാസുരൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ അസുരനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമാണ് അവരെല്ലാം. പിന്നെ ശിശുപാൽ, ദണ്ഡവക്ര, അതേപോലെ രാവണൻ, കുംഭകർണ, ഹിരണ്യാക്ഷ, ഹിരണ്യകശിപു, ഇവരെല്ലാം ആൾക്കാർ ആരാണ്? ജയവിജയന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പോലെയല്ല നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവർ മുഖേന നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ പോയി, ഓക്കെ, അഘാസുരൻ പോയി, പൂതന പോയി, ഇല്ലേ, രാവണൻ പോയി, കുംഭകർണൻ പോയി, എല്ലാം പോയി. അവരെല്ലാം അസുരന്മാരുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്നും കൂടെ പൊക്കൂടാ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കാരണം? ഞാനും കംസൻ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ഓർത്തിരുന്നു. ഫേവറബിൾ ആയിട്ടല്ല, അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടെന്ന് മാത്രം, അല്ലേ? ഫേവറബിൾ ആയിട്ടല്ല, ശിശുപാലനും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടല്ല, പക്ഷേ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതല്ല, അവരാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ? അല്ലേ?
അല്ല. അങ്ങനത്തെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ. ഈവൻ ധൃതരാഷ്ട്രൻ, നമ്മൾ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രനും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള, ആ ഭഗവാന്റെ സമയത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ദുര്യോധന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, കർണൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലീലകളുടെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ലീലകൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ശത്രുപക്ഷത്തും സ്വന്തം പക്ഷത്തും വില്ലനായിട്ടും എല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിലും അവിടെ കൊടുത്തു നിർത്തി അവര് ഈ ലീലകൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പല ഗുണപാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി മാജി? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി, ക്ലിയർ ആയി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി, പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന എവിടേക്കായിരിക്കണം? തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ, ഒരു പ്രോസസ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ റൂട്ടീൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. ബട്ട് പേഴ്സൺസ് ലൈക്ക് Dhritarashtra, even at their very ripened age, want to stay home, even in a degraded condition of accepting charity from enemies. Vidura wanted to point out this out and impressed upon him that it was better to die like his sons than accept such humiliating charity. ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്താണ്? മരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. എന്തിനാണ് ഈ ജീവിതം? 5,000 years ago there was one Dhritarashtra, but at the present moment there are Dhritarashtras in every home. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് 5000 വർഷം മുമ്പേ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മളെ thousands of Dhritarashtras in every home ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരെ കാരണം നമ്മൾ ഇൻവാലിഡ് ആയാൽ, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട സമയം വന്നാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പതുക്കെ സ്ഥലം കാലിയാക്കണം. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്ന് പോയാൽ 3 ദിവസം 4 ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? എപ്പോഴാണ് ഇവർ പോകുന്നത്? അവരുടെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ എന്ന്. ഒരു 3 ദിവസം 4 ദിവസമൊക്കെ ഓക്കെ, അതുവരെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കും, അതുവരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും സ്വഭാവം മാറും. അപ്പോൾ എവിടെ നമ്മളെ ഒരു അധികപ്പറ്റാവുന്നു അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവാലിഡിറ്റി, ആ വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ എന്താണ് ഇതെന്നെല്ലാം വിട്ട് നമ്മളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. നേരെ മറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള ഗൃഹഭരണത്തിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ അവസ്ഥ വരും. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ നമ്മളത് സഹിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒതുങ്ങിക്കൂടണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്കും പിന്നെ സന്യാസത്തിലേക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ കലികാലത്തിൽ ഈസി അല്ല. അതായത് നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ സന്യാസം ഈ കലികാലത്തിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കേ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെന്തായാലും കൂടുതൽ സമയം ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുക. നമുക്ക് സമയം കളയാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാണിച്ച ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം, ഭാഗവതം വായിക്കാം, സത്സംഗം ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു അധികപ്പെട്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളുടെ, കൊച്ചുമക്കളുടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അധികം ഇടപെടാതെ ജീവിക്കുക. എവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിവോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ബാധയാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണ് കാണിച്ചാൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷൻ്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷൻ്റെ എല്ലാം ചിന്താഗതി എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി വേറെ ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി വേറെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത സമയം നമ്മളുടെയും സ്ഥിതി ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും, ആർക്കും വേണ്ടാതെ. നമ്മളത് എന്താണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ, കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ, മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ, അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ഒരു എബോവ് 50 ഏജുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി ഇപ്പം തന്നെ കാര്യമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏജ് കൂടുന്തോറും. എന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവതാമനം ഉൾപ്പെടും. So politicians especially do not retire from political activities unless they are dragged by the cruel hand of death or killed by some opposing enemy. ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ കാര്യം പ്രഭാത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആസക്തി, തൻ്റെ സീറ്റിനോടുള്ള കുരിശിയോടുള്ള ആസക്തി, കസേരയുള്ള ആസക്തി, ഒരിക്കലും അത് വിടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നേച്ചർ അവരെ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ഡ്രാഗ് ദം, അവർ കസേരയിൽ നിന്ന് അവരെ പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴേക്കിടും. മരണം, ക്രൂവൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് or killed by some opposing element. To stick to family life to the end of one's human life is the grossest type of degradation. മരണം വരെ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇന്ദ്രിയഭോഗം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഗ്രോസസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഗ്രേഷൻ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് നീഡ് ഫോർ വിദുരാസ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് സച്ച് ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിദുരന്മാർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇതേപോലുള്ള വിദുരന്മാർ വേണം, ഈവൺ അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് മോമെന്റ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അന്ന് 5000 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും നമുക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരെ കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വിദുരന്മാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 25 തസ്യാപി തവ ദേഹോയം കൃപണസ്യ ജിജീവിഷോ പരൈതി അനിച്ഛദോ ജീർണോ ജരയാ വാസസി ഇവ. തസ്യാപി തവ ദേഹോയം കൃപണസ്യ ജിജീവിഷോ പരൈതി അനിച്ഛദോ ജീർണോ ജരയാ വാസസി ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യാപി തവ ദേഹോയം കൃപണസ്യ ജിജീവിഷോ നിശ്ചിതോ ജീർണോ ചരയോ വാസസി ഇവ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങ് മരിക്കുവാൻ വിമുഖനായിരിക്കുകയും അന്തസ്സും അഭിമാനവും വിലയായി നൽകി പോലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ലുബ്ധമായ ശരീരം തീർച്ചയായും ഒരു പഴയ വസ്ത്രത്തെ പോലെ ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. Okay. Despite your unwillingness to die and your desire to live even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. Okay. നമ്മുടെ മരിക്കാൻ ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സത്യം. മരണത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ മരണം അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നു, നമുക്കൊരു നോട്ടീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിനെ പോലെ നമ്മളാവില്ല. ആവോ? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊരു നോട്ടീസ് കിട്ടുകയാണ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആവില്ല.
കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് അതുപോലെയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടും നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ബോഡിയോടും, അതായത് നമ്മളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ സ്വന്തം മാനം നാണം ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയും ഈ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. ഈവൺ അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ആൻഡ് പ്രസ്റ്റേജ്. മൈസെലി ബോഡി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഉപയോഗമില്ല അതിനെ കൊണ്ടത്. സ്വന്തം ഉപയോഗമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപയോഗമില്ല. എന്താ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം? വിൽ സെർട്ടൻലി dwindle ആൻഡ് ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ലൈക്ക് ആൻ ഓൾഡ് ഗാർമെന്റ്. അപ്പോൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമുണ്ട് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജരാവ്യാധി, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഷഡ് പരിണാമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ഷഡ് പരിണാമം? ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ dwindle, ക്ഷീണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടെ നമ്മൾ പോകണം. ഈ ഷഡ് പരിണാമം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉടുപ്പ് മാറുന്ന പോലെയുള്ളൂ. ഈ ശരീരം വിട്ടാൽ വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നു. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ശരീരം കിട്ടും, നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടും. അപ്പോഴും നമുക്ക് ശരീരമുണ്ടോ? ശരീരമുണ്ട്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അവിടെ ശരീരവും ആത്മാവിൻ്റെ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മാത്രം. So the word കൃപണസ്യ ജിജിവിഷോ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. കൃപണ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മൈസേർലി. കൃപണ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മ. ഓക്കെ, the words കൃപണസ്യ ജിവിഷോ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. The two classes of men, one is called the Kripana and the other is called Brahmana. അതായത് മഹാത്മാക്കൾ. The Kripana or the miserly man has no estimation of his material body, but the Brahmana has a true estimation of himself and the material body. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനെ മഹാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കൃപണന്മാർ മൈസേർലിയാണ്, പിശുക്കന്മാരാണ്, സ്റ്റിഞ്ചിയാണ്. അതായത് പണം കൊണ്ടല്ല, പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയുന്നില്ല. ഈ ലൈഫ് എന്തിനാണ്, ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്താണ് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. പരമസത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു വേദ പഠനം നടത്തുന്നു, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ബ്രഹ്മനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ, ബ്രഹ്മനെ അവർ അറിയുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോൾ the Kripana having a wrong estimation of his material body wants to enjoy sense gratification with his utmost strength, and even in old age he wants to become a young man by medical treatment or otherwise. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതാണ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ യുവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രൊളോങ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ജീവിക്കണം. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, വ്യാധി ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിനെന്താ ഗ്യാരണ്ടി? നമ്മൾ 150 വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ 80 വയസ്സ് മുതൽ 150 വയസ്സ് വരെ നമ്മളുടെ ജീവിതം, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ അംഗങ്ങളും ഒന്നും നമ്മളുടെ അധീനത്തിലല്ല. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇപ്പം നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു 20 വർഷം, ജീവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്?
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ശക്തിയില്ല, നമ്മളുടെ അവയവങ്ങൾ, നമ്മളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശക്തിയില്ല, നമ്മളുടെ മെമ്മറി പവർ ഇല്ല, നമുക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ 150 വർഷമല്ല 200 വർഷം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം 150 വർഷം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി വേണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ജരാവ്യാധി വരാതെ നമ്മളുടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് 150 വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം, വൃദ്ധാവസ്ഥ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം ഈവൺ അറ്റ് ദ ഓൾഡ് ഏജ് ആൾസോ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പോഴും എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഈവൺ ഇൻ ദ ഓൾഡ് ഏജ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ബിക്കം എ യങ് മാൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ അതർവൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല അങ്ങനെ. പക്ഷേ ബോഡി നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും കോസ്മെറ്റിക്സും ഒക്കെ വിട്ട് നമുക്ക്, പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി, ഉൾബലമില്ല എന്നൊരു കാര്യം. Dhritarashtra is addressed herein as a Kripana because without any estimation of his material body, he wants to live at any cost. തൻ്റെ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെല്ലാം ഇൻവാലിഡായി, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഇനിയും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിതുര is trying to open his eyes to see that he cannot live more than his term and that he must prepare for death. ഇതാണ് വിതുരൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവനവന് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൗ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ്, ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ. സോ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഡെത്ത്. സിൻസ് ഡെത്ത് ഈസ് ഇനവിറ്റബിൾ, വൈ ഷുഡ് ഹി അക്സെപ്റ്റ് such a humiliating position for living? It is better to take the right path even at the risk of death. Human life is meant for finishing all kinds of miseries of material existence, and life should be so regulated that one can achieve the desired goal. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും റെഗുലേഷൻ വേണം. മിംസിക്കലി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. Dhritarashtra, due to his wrong conception of life, had already spoiled 80% of his achieved energy. So it behooved him to utilize the remaining days of his miserly life for the ultimate good. Such a life is called miserly because one cannot properly utilize the assets of the human form of life. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. Only by good luck does such a miserly man meet a self-realized soul like Vidura, and by his instruction gets rid of the nuisance of material existence. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗുരുജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ, സമ്പർക്കം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർക്കാണോ ഇങ്ങനെ നല്ല ഗുരുജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് അവരെല്ലാം ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. അല്ലാണ്ട് കപട സന്യാസിമാരുടെ, കപട ഗുരുജനങ്ങളുടെ ആ സമ്പർക്കമല്ല വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഹാ എന്ന് പറയണം, യെസ് എന്ന് പറയണം. അങ്ങനത്തെ സ്യൂഡോ ഗുരുസ് അവരുടെ പോക്കറ്റ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എൻ്റെ പോക്കറ്റ് നിറച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, വേണ്ട പോലെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഗുരു അല്ല വേണ്ടത്. ഗൗരകിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഒരാൾ വന്നിട്ട്, മഹാരാജ് എനിക്ക് കൃപ തരണേ, എനിക്ക് കൃപ തരണേ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണേ, വീണ്ടും 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 എന്നെ നമസ്കരിച്ച് പറയാണ്. അപ്പോൾ മഹാരാജിന് മനസ്സിലായി ഗൗരകിഷോർ ആരാണ്. ഗൗരകിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിൻ്റെ അച്ഛൻ. നമുക്ക് കൃപ വേണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഒരു കൗപ്പീൻ എടുത്തു കൊടുത്തു. ഇതാണ് എൻ്റെ കൃപ. എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ് അർത്ഥം?
കൗപീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണെന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം? ഭൗതികമായതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സാധുവായിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഓക്കെ, റിനൗൺസ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചെന്താണ്? തൻ്റെ ബിസിനസ് വളരണം, തൻ്റെ പാലസ് വളരണം, അത് വളരണം, അതാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം കൊടുത്തെന്താണ്? ഇനിയെങ്കിലും ആ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയിൽ വരൂ, ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരും. അതാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കരുണ. ഇതിലപ്പുറത്തെ കരുണ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. ഇദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഓടി, അവിടെ കൗപ്പീനെ വിട്ടിട്ട് ഓടി. അപ്പൊ സാധു ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കൂട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല. അവര് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാധു പറഞ്ഞാൽ, ഗുരു പറഞ്ഞാൽ ഹെവി. ഗുരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഹെവി, ചസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വെരി ഷാർപ്പ് സോഡ്, വളരെ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാളിനെ പോലെ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ വിതുരരുടെ റോള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद जय. गुरु महाराज की जय. ओ प्रेमानंद. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम.